रुख करांगे जी दिल्ली दा। दिल्ली तो वड्डी खबर जो इस वेले आ रही है कि किसान जथेबंदियां दी बैठक अज राजधानी दिल्ली दे विच होई। भारत भर तो इत्थे किसान जथेबंदियां पहुंचियां होईयां सन। भारत भर तो जो किसान जथेबंदियां ने केंद्र के खिलाफ अपना रोस जाहिर करना सी, रोस भी जाहिर किया ही बैठक दे विच। लेकिन हाल फिलहाल दे विच जो पंजाब ने एक वड्डा संघर्ष विढ़िया किसानी मोर्चे नूं लैके, जो केंद्र के खिलाफ पंजाब दे विच बैठे किसानां ने अपना हल्ला बोलिया, उस तो काफ़ी वध प्रभावित नज़र आईयां ये सारियां जथेबंदियां इत्थों ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र अते होरनां सूबियां तो भी पहुंचियां। बहरहाल जिस तरीके दे नाल किसान आगूआं ने अपने संघर्ष नूं सही राह दे उत्ते तोरन दे लई कार्रवाई कीती, ये कार्रवाई इस तरीके दे नाल सफल हुंदी हुई नज़र आ रही है कि हुण जेकर देश भर दे किसान आगू मानते हैं कि हाँ पंजाब दे विच चल रहा संघर्ष सही चल रहा है, उस संघर्ष की राह के उत्ते सानू भी तुरना चाहिए। बहरहाल तुहानू जानकारी दे दी कि भावें ही पंजाब के किसानों ने पंजाब सरकार के उत्ते दबाव पाने की जो कोशिश की कि जी विधान सभा का इजलास सद्या जाए, उस इजलास का भावें हक दे विच अंत दे विच कुछ निपटारा हुंदा होया नज़र आ रहा होवे जां ना नज़र आ रहा होवे, लेकिन किसान सफल रहे अपने वालों अपने मसलियां नूं अपने मुद्दियां नूं सूबा सरकार तक पहुंचाउण दे लई। तो उस तो बाद हुण कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने अते किसान जथेबंदियां नूं इह वी कह लो संभावना जताई जा रही है उन्हां दे लई कि जी जेकर तुसीं अपने सूबा सरकार तक दबाव पाओगे तां वी तुहाडे विधान सभा दे विच केंद्र दे खिलाफ, केंद्र दे कानूनी खिलाफ जेकर मते पाए जाणगे तां ओह वी सफल हो सकदे ने। तुहानू जानकारी दे दी जी कि वड्डी खबर इस वेले दिल्ली तो जो आई सामने कि जी हुण किसान जथेबंदियां 5 नवंबर नूं भारत बंद का ऐलान कर चुकियां ने। 4 घंटे तक दे लई चक्का जाम भारत भर दे विच कीता जावेगा। गुरदेव सिंह खोखरी साडे नाल इस वेले फोन लाइन दे उत्ते सुखदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सुखदेव सिंह जी तुहाडा स्वागत है काल चैनल ते। अज दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां ने जो बैठक सदी, बैठक दे विचों 5 नवंबर का चक्का जाम करते जाने की गल सामने आ रही है। तुहानू की कुछ लगदा किस तरीके दे नाल किसान जथेबंदियां दा यह संघर्ष अगे वध रहा? हेलो सुखदेव सिंह जी, की विचार ने अज की बैठक के उत्ते? हाँ जी, अज की बैठक किसान जथेबंदियां दे दो मंचां वालों साझी सद्दी गई सी। एक तां जिहदा पंजाब दे विचों नुमाइंदा डॉक्टर बरसनपाल है, वो 250 जथेबंदियां कहंदे हुंदे आ जी। एक दा नुमाइंदा पंजाब दे विचों बलवीर सिंह राजेवाल आ, वो 150 जथेबंदियां कहंदे हुंदे आ जी। उन्हां वल्लों साझी मीटिंग आल इंडिया लैवल की अज काल कीती सी जी। जिहदे विच सानू भी सद्दा सी, क्योंकि असीं इन्हां दोनों चों किसी भी मंच का हिस्सा नहीं। जी। साडी जथेबंदी आजाद तौर पर तालमेल में संघर्ष करके एकजुट दबाव बना रही है भाजपा की केंद्र सरकार के विरुद्ध। जी। सानू भी सद्दा सी, असीं दर्शक वजों शामिल होए हैं इस मीटिंग दे विच। जी। उत्थे जो पास होया एक तां जिहड़ा तुसीं दस्सिया भी 5 नवंबर नूं 4 घंटे वास्ते 12 तो 4 बजे तक पूरे भारत दे विच सारे नैशनल हाईवे ते हो वड्डियां सड़कां सारियां जाम करनियां 4 घंटे वास्ते। जी। एक 26 ते 27 2 दिन दिल्ली चलो का नारा है, क्योंकि यह जायजा बनया सारियां दा साझा बई रेल गड्डियां तो इन्हां ने चलन नहीं देनियां, किसानां नूं रेलां ते तां जाण नहीं देना, आपदे साधनां ते जाना पैना ते ओह ज्यादा ट्रालियां ही हुंदियां किसानां कोले भी समां वध लगूगा, इस करके 2 दिन रखे आ जी दिल्ली जाण ते। जी। ये ऐलान होया ते साडी जथेबंदी ने भी पहला वांगू ये प्रोग्राम तालमेल में तौर पे पूरा ताण ला के लागू करन दा फैसला किया भी असीं भी लागू करांगे। आपदी जथेबंदी दी सूबा कमेटी च विचार करके भी किहड़े रूप च इन्हां नूं कित्थे किवें लागू करना है। सुखदेव सिंह जी, बकायदा असीं भी उहदे आपदी राय रखी सी। किसान जथेबंदियां ने हुण रेल रोको अंदोलन के तहत भावें एक कदम पिछे कीता होवे, हुण इस वेले पंजाब दे मुख मंत्री भी गुहार ला रहे हैं कि ट्रेनां शुरू कीतियां जाण। हाँ जी, दोबारा बोलो जी। सुखदेव सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो गुहार लाई है रेलवे विभाग नूं कि मुड़ तो ट्रेनां शुरू कीतियां जाण, लेकिन फिर भी किसान जथेबंदियां दे उत्ते केंद्र भरोसा नहीं जता रहा। पंजाब सरकार नूं यह कहा जा रहा है कि तुसीं जिम्मेवारी लो, असीं तद ये रेल गड्डियां शुरू करांगे।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ 900 ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ MSP ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਚੋਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250-300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 250 ਤੋਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ VM ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਹੋਰ ਕਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਸੂ ਮਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 26-27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ, 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਈਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਬੰਦ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਹੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। साथियों, आज इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है जिसे ये सरकार ऐतिहासिक कानून बताती है। 3 कानून, उन 3 कानूनों से एक ऐतिहासिक बात जरूर हुई है। कानून तो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उन कानूनों की वजह से किसानों की ऐतिहासिक एकता हो गई। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फख्र है कि आज हमारे बीच राजेवाल साहब बैठे हैं। हमने जब किसान आंदोलन को जानना शुरू किया था, उस वक्त हमारे गुरुओं के साथ आप आंदोलन किया करते थे। आपके साथ बैठना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मुझे बेहद खुशी है कि भाई गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। आपने जिस तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से एक मादा दिखाया है संघर्ष करने का, उससे साबित होता है कि आज यहाँ जो एकता स्थापित हुई है किसान संगठनों की, वो इस देश के आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, ये आंदोलन 3 कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ, और चौथा बिजली वाला कानून जो सरकार ने प्रस्तावित किया है उसके खिलाफ देश भर के किसान इकट्ठे हो गए हैं। तय किया है कि इस कानूनों को हम रद्द करवा के मानेंगे। 2 एग्जैक्ट प्रोग्राम आज अनाउंस हुए हैं। 5 तारीख को देश भर में सड़कों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 नवंबर को 12 से 4 बजे सड़कों का चक्का जाम अनाउंस किया गया है किसानों के द्वारा। और 26 नवंबर को दिल्ली चलो, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। पंजाब के किसानों ने इस देश को दिशा दिखाई। पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, जो दिशा दिलाई है, उसके लिए पूरे देश के किसान उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में पूरे देश का किसान एक साथ है। आज इस मीटिंग के अंदर आपने देखा, यहाँ पंजाब हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान का किसान है, महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, कर्नाटका का किसान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, इस सब के किसान नेता आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है और इस देश के आंदोलन के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। देश के हर नागरिक, आप अगर देखें
बाजार वाले, उनका हाल आज बुरा है। और किसान के तो खिलाफ हैं, ये आम जनता के खिलाफ है ये तीनों कानून। और पूरी जनता के, मजदूर से लेके व्यापारी तक विरोध कर रहे हैं। इन सब का विरोध करने के बावजूद फिर भी तानाशाही तरीके से इनको अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसमें भी जबरदस्ती इनको पास कर दिया गया है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, यानी देश का लोकतंत्र भी खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चंद लोगों की मुट्ठी में जा रही है, जो देश के लिए भारी खतरा होगा आने वाले टाइम में। इसका आंदोलन के लिए जो हमारे बाकी साथियों ने पहले बहुत कुछ बता दिया है, प्रोग्राम भी बता दिए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इसके विरुद्ध है। किसान नहीं, बाकी वर्ग भी इस आंदोलन में साथ में है। आड़ती, व्यापारी, दुकान वाले, शहर वाले सब इस आंदोलन में साथ हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है कि आज पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे हैं। अगर सरकार जल्दी मान जाए तो अच्छा है, और वरना फिर पूरे संगठन जो है वो सभी मिलके ऐसा फैसला भी ले सकते हैं कि जिसको करो या मरो का आंदोलन बोलते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਈ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।